بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عورتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدس میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہندا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود اتنا ہولناک عذاب ہے، پھر بالوں کے بعد لٹکایا، یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے، اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا، یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کے میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پیخانے کے راستے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے نظر سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیاں کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ زبان کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا صبح یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے اور اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہوتی ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صف خاص عورتوں کے متعلق بیان جاری کی گیا ہے کہ بات بات پر شوہر پر لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے اور انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا گیا ہے۔ تیسری عورت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتوں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔
इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पांव सीने से बंधे हुए थे, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक और साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खतून जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह और सांप और बिच्छू इसको लपेटे हुए हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत थी जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। नाज़रीन इकराम, ये गुनाह सिर्फ औरतों के साथ ख़ास नहीं बल्कि अगर मर्दों के अंदर भी ये गुनाह फ़र्क पाए जाएँ तो उनकी पकड़ भी होगी, उन पर भी अजाब होगा। छठी औरत जिनको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह में जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पकाने के राख से आग निकल रही है और फरिश्ते जहन्नम के गज़र से उसको मार रहे हैं, इसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत को ये अजाब दो गुनाह की वजह से हो रहा था, एक हसद की वजह से और दूसरा एहसान जतलाने की वजह से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और इसमें जन्नत में अक्सर औरत देखी तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खामन की नाशुक्री करती थी और अगर आप उनमें से किसी के साथ ज़िंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर भी आपसे कोई चीज़ देख लें तो वो कहती हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे कोई चीज़ नहीं देखी। सही बुखारी हदीस नंबर। हज़रत सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल अदा या ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों के पास से गुजरे और फरमाने लगे, औरतों की जमात सदका व खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है तुम्हारी जन्नत में अक्सरियत है। तो वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह हम पर वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गाली गलोच बहुत ज़्यादा करती हो और खावन की नाफरमानी करती हो, मैंने दीन और अक्ल में नाकिस तुमसे ज़्यादा कोई नहीं देखा, तुम में से कोई अच्छे भले शख्स की अक्ल ख़राब कर देती है। वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारा दीन और हमारी अक्ल में नुक्स किया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही निफ्स मर्द के बराबर नहीं? तो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसकी अक्ल का नुकसान है क्या जब किसी को हैज़ है तो वो नमाज रोज़ा नहीं छोड़ती? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दीन का नुकसान है। सही बुखारी हदीस नंबर 304। तमाम ख़वातीन को ये हमारी नसीहत है कि वो इस्लाम के शार और फ़रज़ पर अमल करें और ख़ास तौर पर नमाज पढ़ें और उन अशिया से दूर रहें कि जो अल्लाह ने आराम किए, ख़ास कर इस शिर्क जो औरतों के अंदर सिर्फ सूरतों में फैला हुआ है, मसलन अल्लाह ताला के अलावा दूसरे से हाजात पूरी करवाना और जादूगरों और नजूमियों के पास जाना। हम अल्लाह ताला से दुआगू हैं कि वो हमें और हमारी सब बहनों को आग से दूर करे और ऐसे कौलो अमल करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश पर। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।